Hi friends, today topic is semiconductors, right? Before 1920, we have two types of elements in the periodic table, that is conductors and insulators, right? Conductor means there is a free electrons in the conductor. When we apply external voltage, the current flowing in the conductors, that is called conductor, right? That means if the element, this is one element, if I apply voltage, కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయితే ఇది కండక్టర్, రైట్? కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వకపోతే దిస్ ఈజ్ ఇన్సులేటర్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్. ఈ కండక్టర్ ఇన్సులేటర్ని డిఫైన్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ద వన్ థియరీ, దట్ ఈస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ కండక్టర్లో ఒక ఎలిమెంట్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ కండక్టర్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ ఇన్సులేటర్, రైట్? అప్ టు 1920 దిస్ థియరీ ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ one scientist, that is Lewis, doing experiment on elements of the periodic table, ఈ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని ఇలా తీసుకొని వోల్టేజ్ని అప్లై చేసి కరెంట్ని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు he observed that in conductors generally if we increase the temperature current will decrease, because this is the conductor, right? Conductor. ఇందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ వి హీట్ అప్ దిస్ హీట్ ఎనర్జీని ఇస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్లో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజెస్ and collisions between electron and electron and atoms take place. So drift velocity decreases, right? Drift velocity means the average velocity between 2 points, right? That is, let's say this length is x. Time taken to reach this electron from here to here, this is A, this is B. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి టైం t తీసుకుంటే దట్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/t. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా రాదు, ర్యాండమ్ జిగ్జాగ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బై టైం. మనం హీట్ చేసినప్పుడు కండక్టర్లో దిస్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ డిక్రీజెస్ బికాస్ collisions between electron and electron takes place. This concept valid for conductors and insulators, right? But ఈ లూయిస్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని చేసినప్పుడు ఈ 14 కాలం ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి. అంటే ఆన్ హీటింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ 14 కాలం టేబుల్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, రైట్? యాక్చువల్లీ దిస్ 14 ఎలిమెంట్స్, కాలం ఎలిమెంట్స్, కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్సులేటర్స్. ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ అవి కండక్టర్స్లా చేంజ్ అవ్వడం లూయిస్ అబ్జర్వ్ చేశారు, రైట్? సో హీ డెవలప్డ్ వన్ థియరీ, దట్ ఈస్ bondings between electrons of the elements of this 14 column, right? That is valence bonds, right? If we take silicon 14, atomic number is 14, so 14 we can write orbital model, that is 1s2
2s2 2p6 2p6 3s2 3p2. This is the stable configuration. These electrons are innermost electrons, so these electrons we should not consider. These electrons are 3s 3s. This is 3p, right? For stable operation, this is the model, right? We have 4 electrons, free electrons, but this silicon is insulator, behaving as insulator, right? For that, ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక యాటంలో అయితే, ఫర్ సింగిల్ యాటమ్ దిస్ 4 electrons are free, but there is a bonding between atom and atom, right? Side by side we have so many this silicon atoms, right? So there is a bond between neighborhood atoms, that is covalent bonds, right? We explain this bonding covalent bond by silicon has 4 electrons. ఈ ఒక సిలికాన్ atom అయితే ఇది కండక్టర్ because it has 4 electrons, but in a silicon crystal there is so many atoms present. ఈ సిలికాన్ atom నైబర్హుడ్ యాటమ్స్తో ఈ కోవలెంట్ బాండ్లో ఉంటుంది, రైట్? ఇలా ప్రతి సిలికాన్ యాటమ్ కూడా నైబర్హుడ్ 4 సిలికాన్ యాటమ్స్తో కోవలెంట్ బాండ్స్లో ఉంటుంది, రైట్? Now observe, there is no free electron in this covalent bond because all 4 electrons are bonding with the neighborhood atom, right? That's why this silicon atom is now behaving like as insulator, right? But if we supply heat, this bonds gets break and ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్రీ అయిపోతాయి, రైట్? సో నౌ ఆన్ సప్లయింగ్ హీట్ దిస్ silicon crystal acts as a conductor. That means on heating, resistance of this semiconductor is decreased, right? Conductors లో మనం హీట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ సెమీకండక్టర్స్ని హీట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? ఈ ఫినామినాని స్టడీ చేయడానికి 1950లో బ్యాండ్ థియరీ అనేది వచ్చింది. బ్యాండ్ థియరీ అంటే ఫర్ బ్రేకింగ్ దిస్ బాండ్స్ we have to supply some energy, right? That energy called as forbidden energy. That means we can explain this phenomena by band theory, that is this is valence band and this is conduction band, right? The gap between valence band and conduction band is called forbidden energy or band gap or energy gap.
right? This is called energy gap. At initial position, these 4 electrons are present here, right? Are bonding with neighborhood atoms. On supplying this much of energy, these 4 electrons now transfer to this conduction band. Now ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే ఆ ఎలిమెంట్ ఖచ్చితంగా కండక్టర్లా బిహేవ్ చేస్తుంది, రైట్? ఫర్ సిలికాన్ దిస్ గ్యాప్ ఈజ్ 1.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, రైట్? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనేది ఎనర్జీకి యూనిట్స్, రైట్? లైక్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్, రైట్? వోల్టేజ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/T. ఈ టీని ఇట్లా తీసుకొస్తే P ఇంటూ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఇంటూ ఛార్జ్, దట్ ఈజ్ E. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ 1.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కోవలెన్స్ బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అయ్యి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి వస్తాయి, రైట్? అప్పుడు ఆ సిలికాన్ క్రిస్టల్ అనేది కండక్టర్లా బిహేవ్ చేస్తుంది, రైట్? ఫర్ కండక్టర్స్ ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అనేవి ఓవర్లాప్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద కండక్షన్ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ there is no energy gap. That ఈ ఫినామినాని ఈ ఫినామినాని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే కండక్టర్స్లో కూడా యాటమ్స్ సైడ్ బై సైడ్ యాటమ్స్తో బాండింగ్లో ఉంటాయి, దట్ ఈజ్ అయానిక్ బాండ్. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ కండక్టర్స్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. సో ఈ బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగానే ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ఎనర్జీ వితిన్ నో ఎనర్జీ దిస్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్ కండక్షన్ బ్యాండ్. ఇన్సులేటర్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి దిస్ గ్యాప్ ఈజ్ అబౌవ్ 6. బ్యాండ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈజ్ అబౌవ్ 6. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎనర్జీని ఎంతో కొంత ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ కండక్టర్స్లో బిహేవ్ చేస్తాయి. ఈవెన్ ఇన్సులేటర్స్ ఆల్సో బిహేవింగ్ ఇన్ లైక్ యాజ్ కండక్టర్స్ వెన్ వి సప్లై మోర్ ఎనర్జీ, రైట్? ఈ సెమీ కండక్టర్స్కి 1.1 సిలికాన్కి 1.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ సిలికాన్ క్రిస్టల్ లైక్ బిహేవ్ లైక్ యాజ్ ఎ కండక్టర్. ఓకే, ఇంతవరకు మనకి తెలుసు. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎంతవరకు మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు ఈ సిలికాన్ క్రిస్టల్తో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యాజ్ ఇన్సులేటర్, రైట్? ఈ సిలికాన్ క్రిస్టల్ తాలూకు అసలైన యూజ్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది చూడండి. సిలికాన్ 4 నైబర్హుడ్ ఆటమ్స్తో బాండింగ్లో ఉంటుంది కదా, రైట్? ఇప్పుడు ఈ సిలికాన్ క్రిస్టల్లో ఒక ఇంప్యూర్ని అంటే వేరే ఎలిమెంట్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తే మనం కండక్టివిటీని పెంచవచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్యూర్ సెమీకండక్టర్, రైట్? ప్యూర్ సెమీకండక్టర్.
This is called pure semiconductor or instructional semiconductor, right? Now at 0 Kelvin, this pure semiconductor act as insulator, right? 0 కెల్విన్ అంటే ఏ ఎనర్జీ ఇవ్వనప్పుడు ఈ స్ట్రక్చరు ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ బికాస్ there is no free electron here, right? On giving energy or at room temperature, there is some bonds breaking and there is minority carriers in the semiconductor, right? అంటే ఏదో ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఒకటో రెండో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్, రైట్? ఈ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ ఆర్ ఇన్సులేటర్ని మనం ఎలా కండక్టర్ చేస్తామంటే దీన్ని అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు టర్న్ దిస్ ఇన్సులేటర్ ఇంటూ కండక్టర్ just by adding this third trivalent elements, that is 13th column of the periodic table are trivalent elements, like adding boron here. Boron has 3 elements, right? 3 electrons only. ఈ వేకెంట్ ప్లేస్ అనేది ఈ స్ట్రక్చర్లో ఏర్పడింది. ఈ వేకెంట్ ప్లేస్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. ఫర్ స్టేబుల్ ఆపరేషన్, స్టేబుల్ కండిషన్, దిస్ బోరాన్ నీడ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఏ ఎలిమెంట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కావాలనుకుంటుందంటే దట్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఓన్లీ పాజిటివ్ needs electron, right? That means this place is positive valent, right? That is whole. That means it need 1 electron. ఒక ఎలక్ట్రాన్ దేనికి కావాలి? ఓన్లీ పాజిటివ్కే కావాలి, రైట్? దట్ ఈస్ హోల్, రైట్? బై యాడింగ్ దిస్ ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్, one hole is ఒక హోల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ పీ టైప్, రైట్? పీ మీన్స్ పాజిటివ్. హియర్ దిస్ హోల్ ఈజ్ ఆల్సో బిహేవింగ్ లైక్ యాజ్ పాజిటివ్, రైట్? ఈ కాలము పెంటావాలెంట్ కాలం. పెంటా మీన్స్ 5 electrons ఉంటాయి. లైక్ phosphorus హ్యాస్ 5 electrons, valence electrons. ఈ ప్లేస్లో phosphorusని పెడితే ఇట్ హ్యాస్ 5 electrons. ఈ 4 electrons బాండింగ్లో ఉంటే ఈ 5th electron ఈజ్ వేకెంట్, రైట్? నౌ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కండక్టర్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్. ఈ స్ట్రక్చర్కి మనం వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్ టైప్, నెగిటివ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్ టైప్. ఈ ఎన్ టైప్ పీ టైప్ మెటీరియల్స్ బిహేవింగ్ లైక్ యాజ్ అ కండక్టర్స్, రైట్? Now there is a conventional current, right? By adding n-type, p-type materials, n-type means negative, there is a electrons. There is a holes in p-type.
ఈ ఎన్ టైప్ పీ టైప్, ఎన్ టైప్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, పీ టైప్లో హోల్స్ ఉంటాయి. బికాస్ పీ టైప్ ఈజ్ డోప్డ్ విత్ ట్రైవాలెంట్. ఈ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేసే ప్రాసెస్ని డోపింగ్ అంటాం. ఈ పీ టైప్లో మనం ట్రైవాలెంట్ని డోప్ చేసాం కాబట్టి హోల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ టైప్లో పెంటావాలెంట్, దట్ మీన్స్ 15th ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ని డోప్ చేసాం కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డ్యూ టు డోపింగ్, బట్ there is a minority carriers in the n type, that is holes. These holes are due to temperature. At 0 Kelvin the semiconductors behave as a insulator, but at room temperature some bonds, covalent bonds are broken and electron hole pair is introduced, right? ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయితే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చిస్తే ఇక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి, రైట్? దట్స్ ద వే ద మైనారిటీ. ఈ ఎన్ టైప్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మెజారిటీ క్యారియర్స్, రైట్? దట్ ఈస్ more number of electrons present, but these holes are minority carriers. In this p type also the electrons present, right? If we add these elements, right, if we add these elements, ఈ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్వాప్ అవుతాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు ఫ్లో అవడానికి ట్రై చేస్తే, హోల్స్ అనేవి ఇటువైపు ట్రైనింగ్ చేస్తే, దే విల్ కంబైన్ ఈచ్ అదర్, రైట్? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు, హోల్స్ ఇటు ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏ ఛార్జ్ అయినా ఫ్లో అయితే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ హోల్ ఇటు రావడం వల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ హోల్ కరెంట్. ఎలక్ట్రాన్ అటు ట్రావెల్ అవడం వల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఐఏ. ఈ టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్, రైట్? అండ్ మనం దీన్ని ఎక్స్ట్రా సప్లైకి ఇస్తే ఈ మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు, రైట్? దిస్ కరెంట్ ఈజ్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్, right? This electron moving by the external source, right? But this majority charge carriers are due to combining positive and negative, that is n type and p type. This majority charge carriers are moving due to unequal charge distribution, right? That means here the negative charge, here the positive charge. Unequal distribution of the charge valla current flow, that is called conventional current. We know drift current conductors lo kuda untadi, external source apply cheyadam valla flow avutadi, right? This is the basics of semiconductor. ఈ బేసిక్స్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? టెంపరేచర్ పెంచడం వల్ల సెమీ కండక్టర్లో రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, అదే కండక్టర్లో అయితే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఎందుకు రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అంటే కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అదే కండక్టర్లో అయితే రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల కొలిజన్స్ ఫామ్ అయ్యి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ తగ్గిపోయి కరెంట్ తగ్గిపోద్ది. దట్ మీన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్. ఇన్ సెమీకండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్. ఈ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయ్యే ఫినామినాని నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. దీస్ 14 column elements are negative temperature coefficient elements, right? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే
రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. ఆల్ కండక్టర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ resistance coefficient elements, right? Now we see diode, the basic building block of the semiconductors, that is diode.